Good morning, guys. Today we'll continue the next part of electrochemistry. In last part, we have discussed electrolytic cell, electrolytic process, and whatever Faraday's first law of electrolysis. Correct? Okay. Now take down the second law, that is Faraday's second law of electrolysis. Faraday's second law of electrolysis. ओके, डिफरन्स बघूया आपण दोन्हीमध्ये. फॅराडेज फर्स्ट लॉ मध्ये आणि सेकंड लॉ मध्ये काय डिफरन्स आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ इज फॅराडेज सेकंड लॉ ऑफ electrolysis. Correct? It states that when the same quantity of electricity is passed through different electrolytes connected in series okay, the masses of different ions, ठीक है, different ions that are liberated at the electrodes is directly proportional किंवा are म्हणा, are directly proportional to their chemical equivalents. Okay, statement बघा समजते का. When the same quantity of electricity is passed through a different electrolytes इथं काय घ्यायचे, डिफरंट घ्यायचे आहेत, कनेक्टेड इन सिरीज मध्ये कनेक्ट करायचे आहेत, ठीक आहे ना. 1 असेल, 2 असतील, 3 असतील, 4 असतील, कनेक्ट करायचं कशामध्ये, सिरीज मध्ये. The masses of different ions that are liberated at the electrodes, ठीक आहे ना. ओके, आयन्स म्हणा, ओके, किंवा सबस्टन्सेस म्हणू शकताय, सबस्टन्सेस that are liberated at electrodes, respective electrodes जवळ जे आयन्स लिबरेट होतात, ओके, किंवा सबस्टन्सेस लिबरेट होतात, ओके, are directly proportional to their chemical equivalents. ठीक आहे ना. ओके, अदर स्टेटमेंट पण आहे, और मध्ये लिहा, और the amount of different substances, ठीक है, liberated by the same quantity of electricity passing through the electrolytic solution, ठीक है ना, solutions म्हणा, are proportional to, ठीक है ना, their chemical equivalent weight. Chemical equivalent weight, ठीक आहे ना. दोन्ही एकच आहे बघा. ओके, इथं सेल्स कशा आहेत, सिरीज मध्ये कनेक्ट केलेले आहेत, बरोबर ना. ओके,
येस दोन्हीचा मिनिंग एकच आहे. जसं की हियर सपोज this is the first cell having 2 electrodes and this is second cell having 2 electrodes. Electrolytic cells आहेत. This is first electrode and this one is second electrode. Okay, yes, they are connected in series. ठीक है, this is external source in which same quantity of electricity is provided to these two cells. ओके, कसे कनेक्ट केले आपण? सिरीज मध्ये कनेक्ट केलं. लक्षात येते का? ठीक आहे. क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी काय असणार आहे? दोन्हीसाठी सेम असणार आहे. सपोज दिस इज द ए टाइप ऑफ सोल्युशन. दिस इज ए and this one is B solution. B. ओके, मग इथे A प्रोड्यूस होणार आहे, इथे B प्रोड्यूस होणार आहे. मग whatever okay weight of substance or amount of substance of A produced is directly proportional to काय असणार आहे? Okay, WA is directly proportional to its equivalent weight EA and WP is directly proportional to its equivalent mass or weight B. Correct? ह्या दोन्हीला रिलेट कसं कराल? Therefore, WA divided by EA is equal to काय असणार आहे? WP सॉरी थोडंसं मी चेंज करतो. WA divided by WB is equal to EA divided by EB घेऊ शकतो आपण. ठीक आहे ना? एक्सचेंज केलं तर काय प्रॉब्लेम नाही. EA इंटू EB होणार आहे फक्त आणि WP इंटू EA होणार आहे. समजलं का? एस W ला इकडे घेऊन गेलं तर. पण दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ फॅराडे और इट इज द एक्सप्रेशन फॉर सेकंड लॉ ऑफ फॅराडे. किती सिंपल एक्सप्रेशन आहे बघा बरं. दोन सोल्युशन आहेत पण डिफरंट सोल्युशन आहेत आणि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास केली. मग व्हॉट एव्हर मास ऑफ ए प्रोड्युस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय असणार आहे? EA अँड मास ऑफ बी प्रोड्युस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय असेल? EB असेल. आर यू गेटिंग? Okay, see here the problem based on this expression now. Second law of thermodynamic second law of is Faraday. An electric current is passed through silver nitrate solution. Silver nitrate solution given आहे. ठीक आहे ना? silver nitrate solution काय असतं? AgNO3. Using silver electrode 15.28 gram of silver was deposited or found to be deposited. ठीक आहे, म्हणजेच काय? सिल्वरचा मास दिलेला आहे W ऑन कॅथोड. कॅथोड वरती काय होतो? तो डिपॉझिट होतो. What will be the weight of copper deposited on the cathode if weight of copper deposited on cathode if same amount of electricity is passed through the copper sulfate solution. बघा, copper sulfate solution दिलेले. एक सोल्युशन कुठलं आहे? सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन आणि काय दुसरा काय? कॉपर सल्फेट सोल्युशन युजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड. याचा अर्थ दोन सोल्युशन्स आहेत. करेक्ट ना? आता एक रिएक्शन कोणाची? सिल्वरची आहे. AgNO3 मध्ये हियर AgNO3 gives Ag plus plus NO3 minus. आपल्याला रिक्वायर्ड काय आहे? Ag plus. करेक्ट ना? so Ag plus plus 1 electron which forms what? Ag. Correct? Its equivalent weight will be E is equal to mass of Ag, atomic mass किती असतो? 108 divided by 1 is equal to 10. equivalent weight काय आहे? 108 आहे. करेक्ट. दूसरा कुठला आहे? कॉपर सल्फेट CuSO4. which gives what it gives? Cu2 plus plus SO4 is 2 minus. Now its equivalent weight Cu2 plus accept 2 electrons which forms what? Cu. So equivalent weight of this is E is equal to what? 63.5 divided by 2. बराबर ना? is equal to ठीक है? yes 31.75 is the equivalent weight of copper. दोन्हीचा equivalent weight मिळाला.
ओके, आता तुम्ही रिलेशन कसं इस्टॅब्लिश करणार? अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ किंवा फॅराडेज सेकंड लॉ. फॅराडेज सेकंड लॉ. ओके, W सिल्वर घ्या, WAG divided by W CU. Okay, weight of AG divided by weight of CU is equal to equivalent weight of AG divided by equivalent weight of CU. Correct. AG चा weight दिलेला आहे. How much? It is 15.28 gram. 15.28 divided by काय फाइंड आउट करायचं आहे तुम्हाला? कॉपरचा वेट फाइंड आउट करायचा आहे. Is equal to equivalent of weight of AG 108 divided by equivalent weight of copper 31.75 किंवा असं पण घेऊ शकता 63 पॉइंट इथे खाली घेऊ शकता तुम्ही. करेक्ट ना? ठीक आहे, मग फाइंड आउट करा आता. सो WCU is equal to काय बघा बरं, 15.28 into 31.75 divided by 108. करेक्ट आहे. ठीक आहे, याचा आन्सर येतं 4.49 ग्रॅम. आलं का लक्षात? वळण कसं यूज करायचं? सेकंड लॉ ऑफ फॅराडे. किती बिगर प्रॉब्लेम आहे बघा, फक्त इन्फॉर्मेशन घेऊन, इन्फॉर्मेटरी प्रॉब्लेम आहे, बरोबर आहे ना? ओके, येस. आणि खूप सिंपल त्याचं सोल्युशन आहे. आर यू गेटिंग? ठीक आहे, पुढे जाऊया आता. ओके, नेक्स्ट घ्या, रिलेशन बिटवीन फॅराडे F, बरोबर आहे ना? Avogadro's number that is Na, and charge on an electron. ठीक आहे ना? इलेक्ट्रॉन वरचा चार्ज. as you know that 1 Faraday is equal to काय आहे? whatever 1 gram equivalent of substance, बरोबर आहे ना? ओके, किंवा असं लिहूया आपण 1 Faraday liberates 1 gram equivalent of substances. Very important statement. ठीक आहे, 1 Faraday liberates 1 gram equivalents of substances. त्यालाच मोल सुद्धा म्हणतो आपण, बरोबर आहे ना? 1 ग्राम आयन, करेक्ट, किंवा 1 मोल आयन, और म्हणू त्याला 1 ग्राम आयन और 1 ग्राम, ठीक आहे ना? ओके, येस, 1 मोल म्हणूया, 1 मोल एस आयन, हे दोन्ही एकच आहे ना? 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम ॲटम म्हणजे किती असतो? 1 मोल असतो, बरोबर आहे ना? ओके, इज इक्वल टू काय असणार आहे? 1 फॅराडे असणार आहे. इज इक्वल टू किती? 96,500. ही व्हॅल्यू अप्रॉक्सिमेट आहे, ठीक आहे ना? कुलोम. हे ऑलरेडी नोन आहे तुम्हाला. 1 ग्राम आयन, 1 मोल आयन, इज इक्वल टू काय असणार आहे? 1 फॅराडे इज इक्वल टू व्हॉट? 96,500. म्हणजे 1 ग्राम आयन जर लिबरेट करायचं असेल तर तुम्हाला काय करावं लागेल? एस, किंवा 1 मोल आयन लिबरेट करायचं असेल तर काय? 1 फॅराडे इलेक्ट्रिसिटी तुम्हाला तिथं येस प्रोव्हाइड करावं लागेल. समजतंय का? ओके, येस. आयनच्या ठिकाणी तुम्ही काय करू शकताय? इलेक्ट्रॉन्स लिहू शकताय, बरोबर आहे ना? 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू काय असणार आहे? 1 फॅराडे इज इक्वल टू 96,500. आता हा आयन घेते वेळेस मोनो व्हॅलन्सी असणार आहे, त्याची व्हॅलन्सी किती असणार आहे? 1 असणार आहे. क्लिअर? ओके, मग हे लक्षात ठेवा. 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 फॅराडे इज इक्वल टू हाऊ मच? 96,500 कुलोम. हे तुम्हाला नोन आहे, मग हे इम्पॉर्टंट आहे, इम्पॉर्टंट आहे. समजतंय का?
ठीक आहे, आता इकडे लक्ष द्या केअरफुली. एक रिलेशन इस्टॅब्लिश करूया आपण. ओके, आता हे नोन आहे 1 मोल ओके इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू काय आहे 6.022 इंटू 10 टू द पॉवर 23 इलेक्ट्रॉन्स. करेक्ट ना? ठीक आहे. ओके, आणि या 6.022 10 टू द पॉवर 23 इलेक्ट्रॉन्स वरती चार्ज किती असणार आहे 6.022 ओके इंटू 10 टू द पॉवर 23 इलेक्ट्रॉन्स म्हणजेच किती आहे 1 मोल. Corresponds to how much charge? Okay, 1 Faraday or 96,500 coulomb or 1 Faraday. 1 Faraday. बरोबर आहे का? 1 इलेक्ट्रॉन साठी किती 1 इलेक्ट्रॉन्स वरचा चार्ज किती असणार आहे मग करेस्पॉन्ड्स टू हाऊ मच इज इक्वल टू काय सांगा बरं. येस, इट कम्स आउट टू बी 6.022 इंटू 10 टू द पॉवर 23 divided by 96,500 coulomb. Correct? Is equal to काय सांगाल तुम्ही? ओके 6.022. ओके, उलट लिहिलंय तुम्ही. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन मध्ये हा डिनॉमिनेटरला आला पाहिजे ना. ओके, हे हियर 96,500 ओके डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 to the power 23 L. It means okay Faraday divided by Avogadro's number coulomb. एवढा चार्ज असेल. आलं लक्षात? सो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. आलं लक्षात? हे चार्ज कॅरीड बाय ओके n इलेक्ट्रॉन्स किती लिहाल तुम्ही चार्ज कॅरीड बाय n इलेक्ट्रॉन्स n ओके एस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक आहे, मग हे रिलेशन तुम्हाला नोन आहे ऑलरेडी. करेक्ट. चार्ज ओके, आता इथं बघा हे तुम्हाला कॅल्क्युलेट करून दाखवतो मी तुम्हाला ऑलरेडी अगोदर. ओके, हे कॅल्क्युलेशन किती येतं 1.602 इंटू 10 टू द पॉवर -19 कुलोम्ब. हे तुम्हाला नोन आहे ऑलरेडी बळा. आणि कसं आलं समजलं ना? ठीक आहे. ओके, इन दिस वे. ओके, मग चार्ज कॅरीड बाय ओके n इलेक्ट्रॉन्स. देयरफॉर चार्ज ओके कॅरीड बाय n इलेक्ट्रॉन्स किती असणार आहे इज इक्वल टू n इंटू f डिवाइडेड बाय ओके एस na n इंटू f डिवाइडेड बाय na. आलं का लक्षात? ओके, मग इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत हे महत्वाचं आहे तिथं. फिनिश ना? ओके, मग 1 मोल साठी ओके एवढा चार्ज असेल तर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जर दिले असतील तुम्हाला ओके तर चार्ज फाइंड आउट करता येतो. करेक्ट. सो E इज इक्वल टू काय लिहाल तुम्ही f डिवाइडेड बाय na और ठीक आहे f इज इक्वल टू na इंटू व्हॉट E. करेक्ट. 1 फॅराडे हे लक्षात आलं असणार आहे तुमच्या 1 फॅराडे म्हणजेच किती असणार आहे चार्ज ऑन ओके na इलेक्ट्रॉन्स. आलं लक्षात हे? ओके, आणि तुम्ही na सुद्धा फाइंड आउट करू शकता ह्याच्यावरनं. na चा नंबर पण सेमच आहे. करेक्ट. ओके, हे प्रूव्ह करून दाखवलं की बाबा हे या सगळ्याच्या व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट केलं होतं आपण. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कॅल्क्युलेट केलं. ॲव्होगॅड्रोज नंबर तुम्ही ह्याच्यावरनं कॅल्क्युलेट करू शकताय. सेम येते. क्लियर आहे? ठीक आहे, एस कॅल्क्युलेट करून बघू शकताय. Na is equal to 96,500 okay divided by 1.602 into 10 to the power 19. किती येतं 6.022 into 10 to the power 23 coulomb. सॉरी coulomb आलं का इथं मोल पर इलेक्ट्रॉन. बरोबर आहे, coulomb असेल मोल पर मोल इलेक्ट्रॉन्स. करेक्ट. ही थोडीशी इन्फॉर्मेशन दिलं ओके रिगार्डिंग दी चार्ज. ओके, आता प्रॉब्लेम्स कडे जाऊया आपण. फर्स्ट लॉ आणि फॅराडेज सेकंड लॉ असे दोन्ही ओके लॉ झाले वळण तुमच्याकडे होता. ओके, काय इलेक्ट्रोलायसिस प्रोसेसेस बघूया आपण. ओके, पुढे घ्या एक्झाम्पल्स ऑफ
of electrolysis. ठीक आहे, मोल्टन NaCl पाहिलंच आपण ऑलरेडी. ओके, येस, इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ सेकंड घ्या आता. सेकंड एक्झाम्पल आहे. फर्स्ट काय होतं, मोल्टन NaCl साठी. सेकंड घ्या. ओके, येस, इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ aqueous NaCl. aqueous NaCl. आता मोल्टन NaCl आणि aqueous NaCl ह्या दोन्हीमध्ये काहीतरी डिफरन्स आहे ना? येस, डेफिनेटली. मोल्टन NaCl म्हणलं ओके तर फक्त तो लिक्विड स्टेट मध्ये आहे. ठीक आहे ना? ओके, आणि aqueous म्हणलं की ओके त्याच्यासोबत आता वॉटर आहे, H2O आहे. समजलं ना? ओके, सेम सेल असणार आहे इथं सुद्धा. काय? येस, सेम सेल असेल, इलेक्ट्रोलायटिक सेल. फक्त इन्स्टेड ऑफ काय घ्यायचं तुम्हाला, ओके, मोल्टन NaCl, aqueous NaCl. ठीक आहे, हियर इट इज aqueous NaCl. करेक्ट ना? ओके, when current is passed into this solution, okay, this is what? Anode. आता हे सांगायची गरज नाही तुम्हाला. Anode. And this one is what? Cathode. ग्राफाइट रॉड असतात. ठीक आहे ना? ओके, and this is battery. Positive terminal, negative terminal. Okay, when current is passed, then what happens? Decomposition of NaCl, aqueous NaCl, okay, takes place, which forms Na plus aqueous plus Cl minus aqueous. Na plus aqueous, Cl minus aqueous. ठीक आहे, तर रिएक्शन्स कुठल्या होतात? खूप खूप महत्वाचा पॉइंट आहे हा. रिएक्शन्स कुठल्या होतात हे खूप महत्वाचं आहे. ऍट कॅथोड आणि ऍट एनोड. ठीक आहे ना? ओके, सेल रिएक्शन्स. ओके, त्याच्यामध्ये फर्स्ट घ्या. ओके, रिएक्शन ऍट कॅथोड, ऍट एनोड म्हणा, सॉरी, रिएक्शन ऍट एनोड. आता तिथं कॉम्पिटिशन आहे, बरोबर आहे ना? ओके, वॉटर पण आहे ना त्याच्यामध्ये, H2O पण आहे आणि NaCl पण आहे, Na प्लस पण आहे आणि Cl मायनस पण आहे. तिन्हीचं कॉम्पिटिशन असेल आता इथं. समजतंय ना? एनोड जवळ कुठली रिएक्शन होते, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन दिस केस ना. ओके, तर हाफ, ओके, एस, हाफ म्हणण्यापेक्षा डायरेक्ट घेऊया. Cl मायनस, ओके, aqueous donate electron to form, ओके, half Cl2 gas, ओके, प्लस इलेक्ट्रॉन. आता इथे इम्पॉर्टंट काय आहे बघा, H2O जो आहे, H2O हा सुद्धा, ओके, एस, डोनेट करू शकतो ना इलेक्ट्रॉन्स. ओके, पण H2O चं ऑक्सिडेशन होत नाही ह्या केसमध्ये. ओके, yes, H2O, okay, does not undergo oxidation ठीक है, because kinetically it is not favored. Kinetically, okay, is not favored. Okay. It is not favored. Actually जर पाहिलं, ठीक आहे. ओके, आता काय होतं ह्या केसमध्ये बघा, इट डज नॉट अंडरगो ऑक्सिडेशन बिकॉज कायनेटिकली इट इज नॉट फेवर्ड. थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड आहे, ओके, पण कायनेटिकली फेवर्ड नाही. ओके, काय रिझन असेल? फॉर इफेक्टिव्ह रिझन काय आहे बघा, रिझन, ओके, फॉर इफेक्टिव्ह लिबरेशन ऑफ O2 gas. ठीक है? ओके, from oxidation of H2O. Okay, effective liberation of O2 gas from oxidation of H2O, an additional
additional voltage is required. Additional voltage is required to be applied. ठीक है? And this extra voltage required, is called as over voltage. ठीक आहे ना? ओके. ओव्हर व्होल्टेज फिनॉमिना आहे. तुम्हाला रीड करायला मिळेल तिथं बुकमध्ये. तिथं ओव्हर व्होल्टेज असं मेन्शन केलेलं. बाकीची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला तिथे दिलेली नसते. फक्त लक्षात ठेवा की इथे एक्स्ट्रा व्होल्टेज रिक्वायर्ड आहे. कारण काय? कायनेटिकली इट इज नॉट पॉसिबल. इझिली डिकम्पोज होणार नाही तो. ठीक आहे ना? O2 मध्ये लिबरेट होणार नाही. मग लक्षात ठेवायचं ॲक्वियस NaCl चं ज्यावेळेस तुम्ही इलेक्ट्रोलायसिस कराल फक्त Cl2 गॅसच इव्हॉल्व्ह होतो ॲट एनोड. O2 गॅस इव्हॉल्व्ह होत नाही. कारण काय? H2O जो कायनेटिकली H2O चं डिकम्पोजिशन कायनेटिकली फेवर्ड नाही. समजलं ना? व्हायला कोणाचं पाहिजे? H2O चं व्हायला पाहिजे होतं. ठीक आहे ना? ओके. तुमच्या लक्षात येत नाहीत ह्या गोष्टी लवकर. ओके. तिथं व्होल्टेज जे आहे ना, ते व्होल्टेज रिक्वायर्ड मोर आहे टू डिकम्पोज दी H2O. एवढंच रिझन लक्षात ठेवा इथं आता. बाबा H2O चं का होत नाही मग? H2O आहे ना त्याच्या कंपॅरिझन मध्ये. Cl मायनस पण आहे आणि H2O पण आहे. H2O सुद्धा डोनेट करू शकतो इलेक्ट्रॉन. ओके. पण असं होत नाही का? कारण काय? H2O ला एक्स्ट्रा व्होल्टेज रिक्वायर्ड आहे टू डिकम्पोज. दॅट्स वाय इट इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस. अंडरस्टूड? ओके. मग लक्षात ठेवा इथं आता ॲक्वियस म्हणलं आणि काय मोल्टन म्हणलं दोन्ही ठिकाणी काय Cl2 गॅस इज इव्हॉल्व्ड. अंडरस्टूड? ठीक आहे. नेक्स्ट वन ॲट कॅथोड. आता कॅथोड जवळ दोन रिॲक्शन होतील परत. कॅथोड जवळ एस ॲट कॅथोड. आता एक आहे सोडियम Na+ आणि दुसरा काय आहे H2O आहे. सोडियम पण आहे H2O पण आहे. मग रिॲक्शन कोणाची होईल आता इथं? तर काय इन्स्टेड ऑफ सोडियमची रिॲक्शन होत नाही या केसमध्ये. तर कोणाची रिॲक्शन होते? वॉटरची रिॲक्शन होते. इन केस ऑफ रिडक्शन पोटेन्शियल इट गेट इझिली डिकम्पोज्ड into H2 plus OH minus. समजते का? इन केस ऑफ व्हॉट रिडक्शन. आता ह्याचं रिडक्शन पोटेन्शियल हाय आहे. त्याच्यामुळे काय इझिली तो काय होतो? लिबरेट होतो इन दी फॉर्म ऑफ H2 गॅस. लक्षात आलं का? मोल्टन NaCl साठी दोन्ही रिॲक्शन दाखवतो इथं तुम्हाला. हे मात्र केअरफुली लक्षात ठेवावं लागेल तुम्हाला. फॉर मोल्टन NaCl मध्ये तिथं कॉम्पिटिशन नाहीये. फक्त काय आहे NaClच आहे त्या केसमध्ये. म्हणून एनोडच्या रिॲक्शन्स करेक्ट ना? ॲट एनोड म्हणूया. ॲट एनोड कुठली रिॲक्शन होते? Cl मायनस लिबरेट टू ॲज अ Cl2 गॅस प्लस इलेक्ट्रॉन. करेक्ट आहे? ठीक आहे. आणि ॲट कॅथोड Na+ ऍक्सेप्ट दॅट इलेक्ट्रॉन. दुसरा कुठला नाहीयेच तिथं कॉम्पिटिशन मध्ये. त्याच्यामुळे काय Na इज फॉर्म्ड. समजलं का? ठीक आहे. बट इन केस ऑफ फॉर ॲक्वियस NaCl इथं मात्र कॉम्पिटिशन मध्ये वॉटर आहे आणि वॉटर असल्यामुळं तिथं वेगळ्या रिॲक्शन होतात. एनोडची रिॲक्शन सेम आहे. ॲट एनोड काय होतं? Cl मायनस इथं काय आहे? ॲक्वियस आहे. डोनेट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cl2 गॅस प्लस इलेक्ट्रॉन. ठीक आहे. आणि ॲट कॅथोड. आता कॅथोडची रिॲक्शन मात्र इथं काय आहे? डिफरंट आहे. वरची रिॲक्शन H2O लिक्विड ऍक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. रिडक्शन कोणाचं होतं? H2O चं इन्स्टेड ऑफ सोडियम टू फॉर्म हाफ H2
प्लस OH मायनस. मग विचारलं जातं तुम्हाला, ओके, फॉर मोल्टन NaCl solution, okay, which type of what is the product, okay, at cathode, and for, okay, aqueous NaCl, what is the product, okay, at cathode. बरोबर आहे ना. ओके, aqueous NaCl साठी एनोड आणि कॅथोडचे प्रोडक्ट विचारू शकतात तुम्हाला, आणि मोल्टन NaCl साठी एनोड आणि कॅथोडचे प्रोडक्ट्स तुम्हाला विचारू शकतात. आणि होतं कशामुळे? फक्त आणि फक्त व्होल्टेजमुळे. समजतंय ना. ओके, मग हे एक्सेप्शनल आहे. ही जी रिॲक्शन आहे ना, ओके, कॅथोडची, ती एक्सेप्शनल आहे. एक्सेप्शनल व्हायला कुठली पाहिजे होती? सोडियमची व्हायला पाहिजे होती. पण इथं काय झाले? येस, वॉटरची रिॲक्शन झाली. बरोबर आहे ना. ओके, येस, लक्षात आलं का? ओके, आणि इथं सुद्धा इथं व्हायला वॉटरची पाहिजे होती, पण काय झालेलं आहे? Cl2 ची रिॲक्शन झाली. ओके, एक्सेप्शनल केस सॉरी ह्या ठिकाणी ॲक्वेसच्या बाबतीत, इथं नाही. ठीक आहे ना. ओके, येस, मोल्टनच्या बाबतीत नाही. मोल्टनच्या बाबतीत काय असणार आहे? फिक्स असणार आहे, आणि ही काय आहे? एक्सेप्शनल केस आहे, लक्षात ठेवा. ॲक्वेस सोल्युशनच्या बाबतीत, ओके, Cl मायनसच्या ठिकाणी, ओके, ऑक्सिडेशन कोणाचं व्हायला पाहिजे होतं? H2O चं व्हायला पाहिजे होतं. इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ इट इज नॉट फेवर्ड कायनेटिकली. आलं का लक्षात? त्याचं ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल जे आहे ते लोअर होतं वॉटरचं. बरोबर आहे ना. ओके, आणि त्याच्यामुळे त्याचं व्हायला पाहिजे होतं. ओके, पण तसं झालं नाही. ठीक आहे, पण आता हे लक्षात राहील तुमच्या. बाकीच्या गोष्टी राहू द्या, की बाबा मोल्टन NaCl मध्ये कॅथोड जवळ कुठली रिॲक्शन, एनोड जवळ कुठली रिॲक्शन. ॲक्वेस NaCl मध्ये कॅथोड जवळची रिॲक्शन आणि एनोड जवळची रिॲक्शन खूप महत्वाचा पॉइंट आहे. अंडरस्टूड. नेक्स्ट घेऊया आता इलेक्ट्रोलायसिस. थर्ड एक्झाम्पल, इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ, ठीक आहे, डायल्यूट H2SO4. डायल्यूट, ओके, H2SO4. ओके, आता डायल्यूट H2SO4 मध्ये ऍट कॅथोड रिॲक्शन आणि ऍट एनोडची रिॲक्शन. डायल्यूट म्हणलंय ऑलरेडी. डायल्यूट म्हणले की वॉटर मॉलिक्यूल पण आहे तिथं. बरोबर आहे ना. ओके, दोन गोष्टी आहेत. एक तर काय, H2SO4 पण आहे, आणि दुसरं काय आहे? H2O पण आहे. कॉम्पिटिशन असणार डेफिनेटली. ठीक आहे ना. ओके, H2SO4, ओके, तिचं डिकम्पोजिशन होतं, आणि त्या सोल्युशन मध्ये काय आहेत? H+ आयन्स आहेत. करेक्ट ना. एनोडची रिॲक्शन काय होते आणि कॅथोडची काय होते बघूया. ऍट एनोड. आता ह्याला प्रॅक्टिस खूप करावं लागेल तुम्हाला ह्या रिॲक्शन्सला. डायल्यूट H2SO4, ओके, साठी काय आहे? तिथे H+ आहे ना H2SO4 मध्ये. H+ एनोडची रिॲक्शन झाली नाही, सॉरी. आता इथं एनोडच्या रिॲक्शन मध्ये काय होतं? दोन आयन्स आहेत, त्याच्यामध्ये SO4 पण आहे, आणि काय, येस, H2O पण आहे. आता दोन्ही जातील ना टुवर्ड्स दी, ओके, येस, हा सपोज कॅथोड आहे कन्सिडर करा, आणि हा काय आहे? एनोड आहे. उलट सांगितलं ना मी. आता इथे बॅटरीवरती डिपेंड आहे. इकडे जर निगेटिव्ह घेतलं तर हा कॅथोड असणार आहे. इकडे पॉझिटिव्ह घेतो मी, इकडे निगेटिव्ह घेतो. हा एनोड झाला, एनोड, आणि हा काय आहे? कॅथोड आहे. हे लक्षात राहील ना. आता इमॅजिन करायचं प्रत्येक ठिकाणी. ओके, हा कुठला असणार आहे? पॉझिटिव्हली चार्ज, आणि हा काय असणार आहे? निगेटिव्ह चार्ज. ओके, मग इथं दोन आयन, एक तर वॉटर आहे, आणि दुसरा काय? SO4, ओके, H2- आहे. इथं पण दोन्ही आहेत. ओके, काय आहे? इथं H+ आहे आणि H2O आहे. बरोबर आहे ना. ओके, कॉम्पिटिशन मध्ये दोन्ही ठिकाणी H2O आहे. करेक्ट. एनोड जवळ होतं काय? SO4 डोनेट करत नाही इलेक्ट्रॉन. इट विल नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन, बट H2O विल डोनेट इन केस ऑफ, ओके, एनोड. Cl. एनोड जवळ ऑक्सिडेशन कोणाचं होतं? तर H2O चं होतं. करेक्ट. ट्वाइस H2O लिक्विड. ओके, liberates O2 at anode plus 4H+ plus 4 electrons. ही एनोडची रिॲक्शन आहे इन केस ऑफ वॉटर. लक्षात राहील. कुठली रिॲक्शन आहे? ऑक्सिडेशन आहे. ठीक आहे. कॉम्पिटिशन मध्ये SO4 विल नॉट ऑक्सिडाइज. हे असं नोट करून ठेवा, व्हेरी इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. येस, बिकॉज इट रिक्वायर्स मोर, ओके, इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल. समजते का? ओके, नेक्स्ट वन, ऍट कॅथोड. कॅथोडची काय रिॲक्शन होते?
ओके, कॅथोड जवळ काय आहे आता H प्लस आहे, पॉझिटिव्ह जातो ना तिथं, H प्लस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ओके H2 गॅस, हाफ H2 गॅस. ओके, आता इथं वॉटर आहे ना, वॉटर विल नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन दिस केस, H2O. ओके, परत इथं काय रिडक्शन पोटेन्शियल जे आहे ते H प्लस ओके जास्त आहे, समजते का? ओके, त्याच्यामुळे काय तो इझिली एक्सेप्ट करतो इलेक्ट्रॉन. समजलं ना? ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल म्हटलं की कमी असलं पाहिजे आणि रिडक्शन पोटेन्शियल म्हटलं की हायर असलं पाहिजे. आलं लक्षात हे? ठीक आहे. मग आता फक्त तुम्हाला काय करायचं इथं, ओके, एनोडची रिएक्शन चेक करायची, कॅथोडची रिएक्शन, की एनोड जवळ कुठला गॅस लिबरेट होतो आणि कॅथोड जवळ कुठला गॅस लिबरेट होतो. बाकीच्या गोष्टी तुम्हाला विचारत नाहीत. विचारतात काय तर काय एनोड जवळचा गॅस आणि कॅथोड जवळचा. विच ऑफ द फॉलोइंग गॅसेस लिबरेट ऍट एनोड अँड कॅथोड इन इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ H2SO4. बरोबर आहे ना? ओके, येस, असा क्वेश्चन असतो. बघा क्वेश्चन. The gas विचारलेला क्वेश्चन आहे हा. The gas liberated at anode during electrolysis of H2SO4 which dilute, हे खूप महत्वाचं आहे, dilute word, dilute H2SO4. ठीक आहे ना? ओके, एस काय देतील ऑप्शन मध्ये, H2 देतील, ठीक आहे, बी देतील O2, सी देतील H2S आणि डी देतील, ठीक आहे, S2O8 2 मायनस. हा गॅस नाही, सॉरी. ओके, दुसरा एखादी गॅस देतील, कुठलाही SO2 देतील, SO2. तर कुठला लिबरेट होतो ऍट, ओके, एनोड म्हणलंय, एनोड जवळ गॅस कुठला लिबरेट होतो, O2 गॅस आहे का तिथं? येस. म्हणजे तुम्हाला प्रॅक्टिस नच होईल बळानं, ठीक आहे ना? ओके, परत बघा नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ concentrated H2SO4. इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4. ठीक आहे, ऍट एनोड काय होतं, ऍट एनोड. आता इथं कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 आहे. एनोडची रिएक्शन डिफरंट असणार आहे, कॅथोडची रिएक्शन डिफरंट असणार आहे. ठीक आहे, एनोड जवळ काय होतं, ट्वाइस SO4 2 मायनस donate electron to form S2O8 2 minus plus 2 electrons. ठीक है, S2O8 फॉर्म होतो. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन कॉन्सन्ट्रेटेड, ओके, एस H2SO4 ऍट कॅथोड कुठले रिएक्शन होते, कॅथोड जवळची रिएक्शन जी आहे ती सेम होते इथं, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन which forms half H2 गॅस. ठीक आहे, येस. आता कॉन्सन्ट्रेटेड असू द्या किंवा डायल्यूट असू द्या, कॅथोडच्या रिएक्शन सेम आहेत, फक्त एनोडची रिएक्शन चेंज झालेली आहे. आलं का लक्षात? कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 घेतला तर काय S2O8 2 मायनस फॉर्म होतो. समजतं हे? ठीक आहे, ओके. आता इथं जर आपण असं लिहिलं हा कंपाऊंड, ओके, H2S2O8, तर दिस इज कॉल्ड एज अ मार्शल्स ऍसिड. Marshall's acid, also called as peroxy disulfuric acid. ठीक आहे ना? ओके, आणि हा काय झाला मग, आयन. करेक्ट. कुठला आयन आहे, आयन ऑफ मार्शल्स ऍसिड, आयन ऑफ मार्शल्स ऍसिड, मार्शल्स ऍसिड, किंवा काय म्हणू शकता त्याला, परॉक्सी डायसल्फ्युरेट आयन, डायसल्फेट आयन, परॉक्सी डायसल्फेट आयन. ठीक आहे, मार्शल्स ऍसिडला लक्षात ठेवा, 2 हायड्रोजन्स कमी केले की काय, H2O8 2 मायनस फॉर्म. क्लिअर आहे हे?
हे झालं रिगार्डिंग दी कॉन्सन्ट्रेटेड ओके H2SO4. मग आता प्रोडक्ट ॲट कॅथोड आणि ॲनोड हे लक्षात ठेवा. ठीक आहे ना. ओके, आता इथे एक महत्वाचं पॉईंट सांगायचं राहिलं तुम्हाला. ओके, इथं मला सांगा रिमेनिंग कोण असतो ह्या केसमध्ये. ओके, ॲक्वेस सोल्युशन ऑफ NaCl मध्ये. ठीक आहे, रिमेनिंग आयन्स ओके आयन्स कुठले आहेत रिमेनिंग आयन्स. एक तर काय Na+ आहे आणि दुसरा काय आहे OH- आहे. बरोबर आहे ना. सोल्युशन कुठलं आहे ॲक्वेस NaCl सोल्युशन. बरोबर आहे का. ॲक्वेस NaCl सोल्युशन मध्ये ओके आयन्स कुठले तयार झाले Na+ आणि OH-. मी थोडंसं पुढे आणखीन थोडंसं डिटेल मध्ये सांगतो तुम्हाला, इकडे लक्ष द्या. कॅशनर केल्नर सेल मध्ये ओके तुम्ही NaOH प्रिपेअर केलं होतं. बरोबर आहे ना. ओके, ती रिॲक्शन पण इथे घ्यायची, ती रिॲक्शन स्टडी करायचं बाळांनो. कॅशनर केल्नरची ओके सेलची रिॲक्शन इथं स्टडी करायची, तुम्ही नोट करून ठेवा ही ती रिॲक्शन इथं. ठीक आहे, हे बघा ॲक्वियस ओके NaCl साठी आपण काय लिहिलं सांगा बरं. ॲक्वियस ॲट ॲनोडची रिॲक्शन काय लिहिलं. ठीक आहे, ॲनोडची रिॲक्शन लिहिलं आपण Cl- बरोबर आहे ना. ओके ॲक्वियस टू फॉर्म Cl2 गॅस ओके प्लस इलेक्ट्रॉन, ही ॲनोडची रिॲक्शन. कॅथोडची रिॲक्शन काय लिहिलं. कॅथोड जवळ कोण जातो H2O. बरोबर आहे ना. ओके H2O accept electron ओके टू फॉर्म हाफ H2 प्लस OH-. आता मला सांगा तर सोल्युशन मध्ये OH- फॉर्म व्हायला लागला. करेक्ट. ऑलरेडी NaCl मध्ये काय आहे Na+ आहे. सोल्युशन मध्ये Na+ पण आहे OH- पण आहे. सो सोल्युशन becomes alkaline. बरोबर आहे ना. ओके pH is more than 7. This is very important. आता तुम्हाला नोन आहे की बाबा NaCl चं सोल्युशन जर घेतलं आपण, ऍक्च्युली सोल्युशन ऑफ NaOH is neutral. बरोबर आहे ना. ओके because it is the solution of salt of strong acid and strong base. हे इक्विलिब्रियमचा पॉइंट आहे, स्ट्रॉंग बेस. बरोबर आहे का. स्ट्रॉंग ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेसचा सॉल्ट आहे कोण आहे NaCl. ऍक्च्युली सोल्युशन ऑफ ओके इथं काय लिहिलं मी NaOH लिहिलं का NaCl. Actually solution of NaCl is neutral because okay it is the solution of salt of strong acid and strong base. म्हणजे काय NaOH plus HCl हे दोन्ही कशात स्ट्रॉंग आहेत, त्याच्यापासून काय फॉर्म होतो NaCl plus H2O. बरोबर आहे का. ठीक आहे ना. ओके हा NaCl जो आहे ओके तो कुठल्या फॉर्म मध्ये राहतो. is what Na plus aqueous plus Cl minus aqueous च्या फॉर्म मध्ये राहतो. इक्विलिब्रियम मध्ये डिटेल मध्ये स्टडी केलं आपण. बरोबर आहे ना. ओके मग इथं काय फॉर्म व्हायला लागला. सोल्युशन बिकम्स अल्कलाइन ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ presence of OH-. आलं का लक्षात. ठीक आहे. येस आणि ऍक्च्युली तिथं काय फॉर्म होतो ओके एस किंवा कुठलं सोल्युशन फॉर्म होतं ते NaOH चं सोल्युशन. क्लिअर झालं. ठीक आहे. क्वेश्चन विचारतात तुम्हाला ऍसिडिक सोल्युशन, न्यूट्रल सोल्युशन, बेसिक सोल्युशन ओके असं क्वेश्चन असतं. ठीक आहे ना. व्हॉल्यूम मध्ये बघा बळा ना. क्वेश्चन नंबर ओके 89. The number of electrons passing per second through a cross section of copper wire carrying 10 to the power -6 amperes of current per second is found to be. number of electrons find out करायचे आहेत per second आणि करंट दिलेले आहे तुम्हाला 10 to the power -6 amperes. खूप सिंपल आहे. ठीक आहे ना.
चार्ज ओके पासिंग पर सेकंड किती आहे किंवा इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकंड हे तुम्हाला फाइंड आउट करायचं आहे. करेक्ट. खूप सिंपल आहे. ओके, असं लिहू शकतो का आपण Q इज इक्वल टू I इंटू वॉट T आणि I इज इक्वल टू वॉट Q डिवायडेड बाय वॉट T. बरोबर आहे ना. ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विचारलेत आपल्याला. ओके, थोडंसं मॉडिफाय करूया त्या फॉर्म्युल्याला. I इंटू Q म्हणजेच इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे चार्ज आहे. बरोबर आहे ना. ओके, एस म्हणजेच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू काय लिहू शकतो आपण 1.6. करेक्ट ना. ओके, इंटू 10 टू द पॉवर मायनस ओके 19 कुलॉम चार्ज आहे. ओके, डिवायडेड बाय टाइम किती सांगितले पर सेकंड म्हणजे 1 सेकंड साठी. करेक्ट. ठीक आहे. आय ची व्हॅल्यू गिवन आहे. किती आहे 10 टू द पॉवर मायनस 6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओके इलेक्ट्रॉन्स इंटू 1.6 आहे. 1.6 इंटू 10 टू द पॉवर मायनस 19. करेक्ट आहे. ठीक आहे. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओके इज इक्वल टू काय होईल 10 टू द पॉवर मायनस 6 डिवायडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पॉवर मायनस 19. करेक्ट. ओके, हे समजलंय ना तुम्हाला मुलांनो. अप्रॉक्सिमेट आन्सर आहे हे. ठीक आहे. येस, ही कॅल्क्युलेशन बघा कसं केलंय. फॅराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलायसिस इज रिलेटेड टू ॲटॉमिक नंबर आहे नाही. इक्वॅलंट वेट आहे का? येस डेफिनेटली इट इज रिलेटेड टू द इक्वॅलंट वेट. नेक्स्ट 91. ओके, आता ह्याच्यामध्ये नंबर ऑफ स्टेप्स आहेत बाळांनो. हाऊ सी हिअर. ओके, पहिली स्टेप काय आहे ट्वाइस Mn3O4 plus twice OH minus which forms thrice Mn okay S2O3 plus 2 electrons okay S plus H2O. ही फर्स्ट स्टेप झाली. सेकंड स्टेप काय आहे बघा. ओके, थ्राइस Mn2O फर्दर रिएक्शन होते Mn2O3 plus 6OH minus which produces 6 MnO2 plus 6 electrons plus H2O. थर्ड रिएक्शन का है 6 MnO2 plus 24 OH minus which produces 6 MnO4 2 minus plus 12 electrons plus 12 H2O. तीन रिएक्शन महत्वाचे आहेत इन दिस केस. करेक्ट. इथे किती इलेक्ट्रॉन्स इन्व्हॉल्ड आहेत बघा 2 इलेक्ट्रॉन्स. इथे किती आहेत 6. टोटल किती झाले 8 प्लस 12 किती झाले टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स. टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओके टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत 20 मोल्स आहेत. करेक्ट ना. ठीक आहे. 2 मोल्स साठी इथं बघा किती घेतलेलं आहे तुम्ही 2 मोल्स घेतलेलं आहे सुरुवातीला. समजतंय ना. ओके, 2 मोल्स ऑक्सिडाइज करण्यासाठी ओके किती लागतात 20. मग 2 मोल्स साठी 2 मोल ओके करेस्पॉन्ड्स टू 20. करेक्ट ना. ओके, तर 1 मोल साठी किती 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. करेक्ट आहे. ओके, मग चार्ज रिक्वायर्ड हे इक्वेशन आहे पुढे तुम्हाला आणखी. ओके, इज इक्वल टू N इंटू फॅराडे. N इंटू फॅराडे त्यालाच काय म्हणू शकता तुम्ही N म्हणू शकताय. ओके, इज इक्वल टू N किती आहे 10 इंटू फॅराडे 96,500. आलं लक्षात हे. ओके, 10 इंटू 96,500 कुठं आहे बघा 10 इंटू 96,500 हिअर इट इज. बघा हे स्टेप बाय स्टेप. या रिएक्शन्स महत्वाच्या आहेत. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्व्हॉल्ड फाइंड आउट करता आलं पाहिजे प्रत्येक रिएक्शन. ओके, 2 मोल साठी ओके 20 मोल्स इलेक्ट्रॉन आले. काउंट केलं फक्त ऍडिशन केले इलेक्ट्रॉनची. ओके, तर 1 मोल साठी 10 इलेक्ट्रॉन्स. चार्ज रिक्वायर्ड N इंटू F असणार आहे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू F. मग 1 फॅराडे म्हणजे किती असणार आहे 96,500. तर 10 साठी सॉरी 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन साठी किती 10 इंटू 96,500. क्लियर.
How many cc of oxygen is released by the current of 2 ampere falling for 3 minutes and 13 seconds in the acidulated water. Acidulated water. वॉटर काय दिलेलं ऍसिड्युलेटेड वॉटर म्हणलं म्हणजे ऍसिडिक वॉटर आहे. करेक्ट. तुम्हाला नोन आहे की बाबा H2 मध्ये OH मायनस H2O चं डिकम्पोजिशन केलं आपण तर काय मिळतो सांगा बरं. H2 प्लस हाफ O2 मिळतो. करेक्ट आहे. मग हे रिक्वायर्ड नाही आपल्याला. H2O मध्ये काय आहे OH मायनस आहे. करेक्ट ना. H2O मध्ये काय आहे OH मायनस. इथं लिहितो मी. सॉरी H2 मध्ये ट्वाइस H प्लस आहेत आणि O2 मायनस आहे. O2 मायनस. करेक्ट ना. येस. फॉर्म्स हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. किती इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडले. H2 मधला घेतलाय मी हा ऑक्सिजन. ठीक आहे ना. 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडले. येते लक्षात. ठीक आहे. मग वरती दिले तुम्हाला Q इज इक्वल टू काय घेऊ शकता I इंटू व्हॉट T. टाइम कशामध्ये असला पाहिजे सेकंड मध्ये असला पाहिजे. I किती आहे 2 आहे इंटू. ठीक आहे. 3 minutes in 13 seconds. 3 minutes means 16 plus 60 plus 60 किती झाले 180. 180 plus 13 193 is equal to त्याचा आन्सर येतो 386 कुलॉम. मग 368 कुलॉम साठी बरोबर आहे ना. एस किती मोल्स आहेत सांगा बरं. 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहेत. मग ऑक्सिजन किती लिबरेट झाला. डेफिनेटली एस हाफ मोल लिबरेट झाला. करेक्ट. आपण रिलेट करूया आता. हाऊ टू रिलेट. इथं किती फॅराडे आहेत सांगा बरं. 2 फॅराडे म्हणजे किती 2 into 96,500 कुलॉम. मग 2 into 96,500 कुलॉम लिबरेट्स हाउ मच ऑक्सिजन. ठीक आहे. करा आता युनिटरी मेथड ना. देयरफॉर 2 into 96,500 liberates coulomb liberates how much half mole of oxygen. आणि हाफ मोल म्हणजेच किती क्युबिक सेंटीमीटर मध्ये 22400 क्युबिक सेंटीमीटर. लक्षात आलं का. हाफ मोल आहे म्हणजेच काय 1/2 into 22.22400 क्युबिक सेंटीमीटर आहे. ठीक आहे. व्यवस्थित लिहून देऊ का तुम्हाला. ठीक आहे. इकडे लक्ष द्या. व्यवस्थित लिहून देतो. O2 मायनस H2 मध्ये काय O2 मायनस आहे which gives half O2 plus 2 electrons. ठीक आहे. येस. बघा आता इथे किती फॉर्म झालेला आहे 1/2 into बरोबर आहे ना. हाफ मोल फॉर्म झाला ना. हाफ मोल मध्ये किती ऑक्सिजन असतो 22,400 क्युबिक सेंटीमीटर. सीसी लिहू शकता नो डाऊट. और त्यालाच काय लिहाल सीसी. मग कशापासून फॉर्म झाला फॉर किती इलेक्ट्रॉन्स. किती इलेक्ट्रॉन साठी आहे हा डेफिनेटली 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्हणजेच किती 2 मी खाली लिहितो 2 into 96,500 2 फॅराडे आहे ना. 2 फॅराडे आहे. 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्हणजेच काय 2 फॅराडे 96,500 कुलॉम करेस्पॉन्ड्स टू त्याच्या हाफ येईल ना. हाफ किती होतो बघा 11200 क्युबिक सेंटीमीटर. काय हे ऑक्सिजन आहे O2 एवढा लिबरेट होतो. तर वरती तुम्ही कॅल्क्युलेट केला. इथं काय केलेलं आहे 2 into क्यू ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केलाय तुम्ही 386 ना 386. ठीक आहे. घ्या तिथं मग 386 कुलॉम करेस्पॉन्ड्स टू हाउ मच. करा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. यू विल गेट द आन्सर. आलं लक्षात. हे नेक्स्ट the amount of ion discharged during the electrolysis is not directly proportional to कुठली असे क्वांटिटी आहे त्याच्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्चार्जिंग नसतं. येस रेजिस्टन्सचा तिथं काय रोल नाहीये. इथं आहे
टाइम आहे, करंट आहे, ओके, केमिकल इक्वॅलंट्स आहे, बरोबर आहे ना. ओके, याचं रिलेशन डायरेक्ट येतं कोणासोबत, अमाऊंट ऑफ ओके चार्ज डिस्चार्ज, सॉरी सबस्टन्स डिस्चार्ज येतं ना. ठीक आहे, पण रेजिस्टन्स नाही आहे त्या केसमध्ये. क्लिअर? ठीक आहे. सिंपल क्वेश्चन आहे बघा. When the electric current is passed through a cell, okay, is having an electrolyte, the positive ion move towards the cathode and negative ions towards the anode. If the cathode is pulled out of the solution, cathode ला ओके बाहेर काढले, लक्षात ठेवा हे. ठीक आहे ना. ओके, असं काय होतं, सेल होता, पण कॅथोडला काय केलं, पुल्ड आउट, आउटसाइड द सोल्युशन. इथं सोल्युशन आहे, दोन आयन्स आहेत, एक्स प्लस वाय मायनस, करेक्ट. कॅथोड जर इथं असेल तर निगेटिव्ह पार्ट जो आहे, ओके, तो एनोड कडे जातो आणि पॉझिटिव्ह पार्ट जो आहे तो कॅथोड कडे जातो, बरोबर आहे ना. ओके, पण काय होईल, ओके, जर कॅथोड बाहेर काढला, ओके, सर्किट कंप्लीट होणार नाही. सर्किट जर कंप्लीट होत नसेल तर काय, हे आयन जे आहेत ते रॅन्डमली मूव्ह होत राहतील त्या सोल्युशन मध्ये. समजलं ना. ओके, त्याच्यामध्ये कुठला मुवमेंट ही ओके एनोड आणि कॅथोड कडे होणार आहे का, आता नाही. ते एक जे काय सॉल्टचं सोल्युशन आहे ना, तसं बिहेव करायला लागेल ते सोल्युशन. समजलं ना. ओके, सो ऑप्शन इज व्हॉट, डी. पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह आयन्स विल स्टार्ट मुव्हिंग रॅन्डमली. ते एकाच इलेक्ट्रोड कडे जाणार नाहीत. समजलं हे का, सर्किट कंप्लीट होत नाही त्या केसमध्ये. ठीक आहे. आता नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण काय करूया, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जे आहेत, रिमेनिंग क्वेश्चन्स, ते रिमेनिंग क्वेश्चन्स आपण डिस्कस करूया. तुम्ही ट्राय करा मॅक्सिमम त्याच्यामधले, कारण तुम्हाला आयडियाज आलेले आहेत. करेक्ट ना. सिंपल जे फॉर्म्युला बेस्ड क्वेश्चन्स आहेत ते सॉल्व्ह करू शकता तुम्ही. ठीक आहे ना. ओके, टुडे विल स्टॉप हियर. ऑल द बेस्ट.